Good morning. Today I will start a new chapter in human physiology, that is the body fluids and circulation. Okay, we'll go. You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and with other essential substances. Okay, என்ன சொல்றாங்க இப்போ செல்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது. நியூட்ரியன்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் வந்து they can grow, அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து they can carry out. Oxygen எதுக்கு வேணும்? Yes, respiration ku oxygen irundha mattum dhaan vandu cells can survive. So other and other essential components. Also the waste or harmful substances provided have to be removed continuously for healthy functioning of the tissues. Waste la enna waste in ammonium, nitrogenous substances ellame vandu waste dhaan. So evlokku nalla substance நம்ம பாடில வந்தாலுமே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வந்து என்ன வரும்? Waste substance வந்து accumulate ஆயிட்டே இருக்கும். அந்த accumulate ஆகிறது வந்து வெளிய excrete ஆயிட்டே இருக்கணும். It shouldn't stay inside our body, which is very harmful for our health. Okay, it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, இப்போ நியூட்ரியன்ஸ் ஆக்சிஜன்லாம் இப்போ வந்து ஒரு செல் டு அதர் செல் போகுது, செல்லுக்குள்ளேயே வந்து நிறைய காம்பனன்ட்ஸ்குள்ளே ஷிஃப்ட் ஆகிக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா நல்ல ஒரு மெக்கானிசம் வேணும், ஒரு நல்ல ஒரு பாத்வே இருந்தால் மட்டும்தான் இது வந்து எஃபெக்டிவாக நடக்கணும். ஏன்னா இந்த நியூட்ரியன்ஸ் ஆக்சிஜன்லாம் இல்லைனா செல் cannot survive itself, so leads to damage. ஸோ அதனால் அந்த கொண்டு போகிற பேசேஜ் வந்து நல்லா எஃபிஷியன்ட் மெக்கானிசம்ஸாக இருக்கணும். And then different group of animals have evolved different methods for this transport. To what? To take nutrients and release what? Wastes. Simple organisms like sponges and coelenterates circulate water from their surroundings through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances. Now yesterday class I told you what I told you, in the simpler organisms la வந்து தனித்தனி organs-லாம் கிடையாது, அவங்களுக்கு ஃபுல்லா they made up of cells தான். So cellsல என்ன பண்ணும், ஒரு ரஷ்ஷா வந்து வாட்டர் உள்ள வந்துச்சு அப்படினா அதுக்குள்ள நியூட்ரியன்ஸ் என்னலாம் வரும், waste like whatever it comes through the water and goes out through the water. So the water நாலே வந்து மத்த எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நடக்குது, like என்ன சொல்றாங்க, excreting the waste also. அடுத்து, more complex organisms use special body fluids within their bodies to transport such materials. Special fluids nothing but blood தான் சொல்றாங்க. மற்ற ஆர்கானிசம்ஸ்ல இந்த ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் வந்து they are using blood as a carrier. அந்த blood தான் வந்து அவங்களை கொண்டு போற மாதிரி they are utilizing. Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including humans, for this purpose. Another body fluid வந்து lymph. என்னதான் blood இருந்தாலுமே lymph fluidum வந்து it is present in our body and higher organisms. அதுமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா certain substances வந்து carry பண்ணி blood வந்து சில இடத்துலலாம் போவாது, சில bloodக்கும் வந்து சில criteria இருக்கு that they cannot enter through all the cells. So blood எங்கெல்லாம் போகலையோ அங்கெல்லாம் எது போகும் அப்படின்னா இந்த lymph fluids, which blood என்ன carry பண்ணி கொண்டு போறாங்க அதே தான் இவங்களுமே carry பண்ணி கொண்டு போவாங்க, and also helps in the transport of certain substances. In this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph and the mechanism of circulating of blood is also explained herewith. Okay, சரி பாப்போம். Blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and a formed elements. Connective tissues அப்படினா என்னது? Connective tissues connecting அப்படினா என்னது? Yes, இப்போ எல்லா செல்ஸையும் கனெக்ட் பண்றது வந்து இந்த blood-ஆ தான் வந்து இருக்கு. இப்போ ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இப்போ பாரு, let us consider this as one cell, this as one cell. இப்போ இந்த ரெண்டு செல் தூரமா இருந்தாலும் இவங்களுக்கு கான்டாக்ட் யாரு? blood மூலமா தான் வந்து இவங்க வந்து they'll share their nutrients. So blood contact-ஆ இருக்கு. And blood வந்து it is made up of fluid matrix. Fluid matrix-னா ground substance. Matrix அப்படினா we know ground substance. So இந்த பாடியிலே இருக்க ground substance எப்படி? blood தான். இதே செல்ல இது வந்து ground substance, cytoplasm, fluid. Okay, so அதே மாதிரி இவங்க இருக்காங்க. And then plasma அப்படினா என்னது? What is plasma? Liquid part of blood தான் வந்து we call it as plasma, and then formed elements. So இந்த ரெண்டு பேரை சேர்ந்து தான் வந்து it is blood. First we'll see about plasma. Plasma is a straw colored
viscous fluid containing nearly 55% of the blood. 90 to 90% of plasma is water and proteins contribute 6 to 8% of it. Okay, but consider என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா bloodல வந்து this is considered this as blood. அதில் 55% வந்து plasma. சரியா? அந்த plasmaலியே it is 92% வந்து water. மீதி 6 to 8% வந்து it is protein. Okay, we'll see. Fibrinogen, globulins and albumins are the major proteins. இந்த fibrinogens என்ன பண்ணும்? இப்போ like when you cut your finger with the help of a with a blade, what happens? The blood used to bleed. So அந்த bleed எப்போ நிக்கும் அப்படின்னா the fibrinogens மூலமா தான் வந்து it will stop bleeding. So this fibrinogen helps in stopping the bleeding. And this what is globulins? Globulins என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they fight against the infection. ஒரு defense mechanism மாதிரி work பண்ணுவாங்க. இப்போ எதனா ஒரு foreign particles enters into your body, நம்மளோட antibodies what they do? They used to fight. ஏதோ ஒரு foreign substance வந்துட்டு அப்படின்னு. So அதுக்கு help பண்ற protein வந்து இந்த globulins. Okay, and last வந்து என்னது? Albumins. Albumins என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதுவுமே like defense mechanism மாதிரி தான் வந்து or pH வந்து maintain பண்றது இந்த albumins. Okay வா? First வந்து fibrinogens what they do? Clotting factor they play a major role, and then globulins they act as a defense mechanism, whereas this albumin என்ன பண்ணும்? Osmotic balance வந்து maintain பண்ணுது. Okay, we'll see. Fibrinogens are needed for clotting or coagulation of blood. Coagulation of blood அப்படின்னா என்னது? Yes, clotting of blood தான் வந்து coagulation சொல்லுவோம். And globulins are involved in defense mechanism of the body, and the albumins helps in the osmotic balance. நான் சொன்ன osmotic balance. Osmotic balance அப்படின்னா என்னது? Yes, water balance பண்றது. Okay, and plasma also contains small amounts of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chlorine, etc. Glucose, amino acids and lipids etc. are also present in the plasma. Plasma la வந்து சில type of minerals வந்து presentல இருக்கு. Like example என்னது? Sodium, calcium, potassium, bicarbonates etc. These and all present in the plasma. And the plasma la வந்து இந்த glucose, amino acid இதெல்லாம் கூட எக்ஸ்ட்ராவா இருக்காங்க. சரியா? Which always in transit in the body. Always transit அப்படினா என்னது? Transit, what is transit? What is transit? Transit na movement லே இருக்காங்க. So இந்த type of amino acids, glucose லாம் வந்து bloodல வந்து moving லே இருக்காங்க. ஒரே இடத்துல place இல்லாம they keep on moving. Okay, factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. So வந்து இப்போ clotting இப்போ வந்து blood bleed ஆயிட்டே இருக்கு. அப்போ அந்த clotting வர்க்கு நமக்கு clotting factor வேணும். அந்த clotting factor plasmaலயும் இருக்குது, ஆனா வந்து inactive formல இருக்கு. Inactiveனா அவங்க work பண்ண மாட்டாங்க. They are not active. அவங்க ஆக்டிவா இருந்தா மட்டும் தான் வந்து அந்த clotting வந்து we can stop. So வந்து அவங்க inactive இருக்கணும், activate பண்றதுக்கு நிறைய mechanisms இருக்கு, we'll see later. And plasma without the clotting factor is called as the serum. Clotting factor னா எதை சொல்றாங்க இங்க? Yes, very good. சரி, அடுத்து வந்து formed elements பார்ப்போம். Formed elements, erythrocytes னா என்னது? Yes, very good. RBCs, leukocytes அப்படினா WBCs and platelets are collectively called as formed elements, and they constitute nearly 45% of the blood. எப்படி வந்து 55 வந்து plasma, அதே மாதிரி 45% வந்து என்ன இருக்கு? Formed elements. Okay, formed elements of the blood. Erythrocytes are red blood cells, are the most abundant of all the cells in the blood. Abundant அப்படினா என்னது? What is abundant? நிறைய இருக்கு. RBCs are வந்து majority of the content bloodல. WBCs
வேற என்ன platelets கம்பேர் பண்ணையில RBCs தான் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்காங்க. A healthy man has an average of 5 millions to 5.5 millions of RBCs mm per cube of blood. RBCs are formed in the red bone marrow in the adults and RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals. ஏன் devoid of nucleus ன்னு இருக்கு? Why devoid? Devoid ன்னு என்னது actually? Yes, very good. Absent of nucleus. ஏன் RBCல வந்து absent of nucleus? நேற்று நம்ம ப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம்? ஒரு ஹீமோக்ளோபின் 4 ஆக்சிஜனை வந்து கேரி பண்ணி கொண்டு போகுது. 4 எப்படி அவங்க கேரி பண்ணுறாங்கன்னா, ஆக்சிஜன் இங்கே இல்லை, அதனால தான் they are carrying 4. அப்போ சாரி, நியூக்ளியஸ் இல்லை. நியூக்ளியஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா they will carry only 1. ஸோ நியூக்ளியஸ் இல்லாதனால they are capable of carrying 4 oxygen. ஸோ அதான் ரீசன் அவங்களுக்கு நியூக்ளியஸ் இல்லாதது. And are biconcave in shape. They are red colored because of the iron containing complex called as hemoglobin. Hence the color and name of these cells. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. Evlo average value of hemoglobin it is 12 to 16 grams. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. இது நம்ம பார்த்தோம்ல, transport of oxygen, hemoglobin கூட oxygen 4 காரையால் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது? Oxohemoglobin. So அதுதான் they play a major role in this. RBCs have an average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in the spleen. Spleen அப்படின்னா என்னது? It is not a vest. Actually நேத்து ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தேன். என்ன அப்படின்னா blood வந்து எங்க ஸ்டோர் ஆகுது, எங்க blood bank? Actually இதுல தான், ஸ்ப்ளீன்ல தான். சரி, அங்கே தான் வந்து blood வந்து ஸ்டோராக இருக்குமா? என்னதான் வந்து RBC வந்து அங்கே கிரேவியார்டாக இருந்தாலுமே blood வந்து யூஸ் டு ஸ்டோர் இன் ஸ்ப்ளீன் ஒன்லி. சரியா? ஓகே, இந்த ஸ்ப்ளீனில் இருக்க மேக்ரோஃபேஜஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த வர RBCs எல்லாம் வந்து they will digest. ஸோ therefore அதனால தான் சொல்கிறாங்க அவங்க கிரேவியார்டு அப்படின்னு. ஓகே, ஒரு செகண்டுக்கு வந்து 2.5 மில்லியன் RBCs வந்து டிஸ்ட்ரக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. 2.5 மில்லியன் ஃபார் 1 செகண்டில் இவ்வளோ பேர் டெய்லி இறந்துட்டு இருக்காங்க செகண்ட்ஸ்க்கு. ஓகே, லீகோசைட்ஸ் அது பார்ப்போம். லீகோசைட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ known as white blood cells as they are colorless due to the lack of hemoglobin. We know RBCs only contains hemoglobin, this leukocytes don't have, and they are nucleated னு கொடுத்துருக்காங்க. nucleated அப்படின்னா என்னது? Yes, very good. ஏன் இங்கே நியூக்ளியஸ் இங்கே ஒன்று எதுவும் கேரிலாம் பண்ணிட்டு போல ஆக்சிஜன்லாம், so they don't have any role in that case. So they have nucleus and are relatively lesser in number with averages 6,000 to 8,000 mm per cube of blood. Leukocytes are short lived ன்னு சொல்றாங்க. இதே RBCs ஓட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ இருக்கு? 120 days. இதே வந்து leukocytesல வந்து ஒரு 10 to 20 days தான் வந்து they can survive. And we have two main categories of WBCs, that is granulocytes and agranulocytes. Granulocytes என்னது? agranulocytes என்னது? granules, குட்டி குட்டி granules with enzymes இருந்துச்சு அப்படின்னா we call it as granulocytes. agranulocytes அப்படின்னா அந்த granules வந்து எதுவுமே இருக்கு. granulesனா குட்டி குட்டி கல்லு மாதிரி. Okay, consider it. So they don't have any granules அப்படின்னா it is called as agranulocytes. Neutrophils, eosinophils and basophils are different types of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are of agranulocytes. So types சொல்றாங்க. So வந்து WBCs is of என்னது? granulocytes, granulocytes. Okay, agranulocytes ஓட parts என்னென்ன? இது agranulocytes ஆ? Yes, lymphocytes. Very good, monocyte. And whereas agranulocyte அப்படினா it is neutrophils, then what else? Yes, very good, basophils, eosinophils, and okay, மொத்தம் அப்போ 5 types of
agranulocytes and granulocytes. 5 types of WBCs. என்னென்ன அப்படின்னா lymphocytes, monocytes and then neutrophils, basiophils and eosinophils. சரி, இந்த neutrophils தான் வந்து ரொம்ப ஹை இந்த ஓகே WBC ரேஞ்ச் எவ்வளோ 6000 to 8000 mm/cube. இதே வந்து RBC ஓட வேல்யூ எவ்வளோ 5 to 5 millions cube mm/cube அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ வந்து ஆர்பிசிஸை விட இவங்க வந்து கம்மி தான், ஏன்னா வந்து ஆர்பிசிஸ் தான் வந்து அபண்டண்டாக இருக்காங்க இந்த blood. சரி, அடுத்து பார்ப்போம். நியூட்ரோஃபில்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் செல் 60 to 65%. இந்த இதை WBCலேயே யார் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க தான் 60 to 65% வந்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க. அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை basophils are the least. ஓகே, எப்படி இவங்க அதிகமாக இருந்தாங்களோ இவங்க தான் வந்து least of 0.5 to 1%. ஓகே, அடுத்து வந்து among them and neutrophils and monocytes are phagocytic cells. Phagocytic cells அப்படின்னா என்னது? எஸ், engulf பண்ணிடுவாங்க. என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா they will go and capture the foreign particles, engulf, digest பண்ணிடுவாங்க. இவங்க யாரும் நியூட்ரோஃபில்ஸும் மோனோசைட்ஸும் சேர்ந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவங்க 6 to 8%. ஓகே, and then basophils secrete histamine, serotonin, heparin etc. are involved in the inflammatory reactions. இப்போ சில டைம் அலர்ஜி ஆயிட்டா அப்படின்னா அதுவே சரியாகுது. எப்படி அப்படின்னா இந்த பேசோஃபில்ஸ்னால தான். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செரோட்டோனின் உடனே வந்து செக்ரீட் பண்ணுவாங்க அந்த அலர்ஜியை வந்து சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் ஈசனோஃபில்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்காங்க 2 to 3% வந்து பாடியில் வந்து இருக்காங்க. அவங்களுமே வந்து ரெசிஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். இந்த WBCs காமனாக பார்த்தோட வேலை அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் தான் அவங்களோட வேலை. அதுக்குள்ளார வந்து இன் பர்டிகுலராக டிஃபென்ஸ்லேயே என்னென்ன வேலை அவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ரெசிஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் and are also associated with allergic reactions. அடுத்து வந்து lymphocyte வந்து 20 to 25%. lymphocytes 20 to 25% are of two types. இந்த lymphocytes வந்து எப்படி பிரிக்கிறான், T lymphocytes and B lymphocytes. Both T and B are responsible for immune responses of the body. Immune responses அப்படின்னா அதுதான் இம்யூனிட்டிக்கு. ஓகே, அப்போ இந்த WBCs எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டிஃபென்ஸு இம்யூனிட்டி இதை வச்சு தான் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பிளேட்லெட்ஸ். பிளேட்லெட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் த்ரோம்போசைட்ஸ். இந்த பிளேட்லெட்ஸ்ன்னு ஏன் கொடுக்குறாங்க, ஏன் செல்ஸ்ன்னு கொடுக்கல? இதே வந்து WBCs, இதே வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ், ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த பிளேட்லெட்ஸில் மட்டும் ஏன் செல்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்க செல்ஸோட ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ். ஸோ அவங்கள பிளேட்லெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து இட்ஸ் நாட் அ பியூர் செல், தே ஆர் த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த செல். So the cell fragments produced from the megakaryotes. அப்போ இங்கே வந்து megakaryocytes தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறாங்க. Blood normally contains 1.50 lakhs to 350 lakhs plates mm/cube. Platelets can release a variety of substances of which are involved in the coagulation or clotting of the blood. ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பார்த்தோம், இந்த ஃபிப்ரிஜன் ப்ரோட்டீன்ஸ் பார்த்தோமா, அதுவுமே வந்து இந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டருக்காக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து இந்த பிளேட்லெட்டை என்ன பண்ணுறாங்க, கிளாட்டிங் ஃபேக்டருக்கு வந்து they are clot ஆகிறதுக்கு வந்து they are helping. A reduction in their number can lead to a clotting disorders which will lead to excess loss of blood from the body. அப்போ இப்போ நீ கட் பண்ணிட்டு ரத்தம் போயிட்டே இருக்கு, உன் blood bleeding வந்து நிற்கல அப்படின்னா உன் பாடியில் என்ன இருக்குது, பிளேட்லெட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா வந்து கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பிளட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ஃபேக்டரும் வந்து இருக்காது. ஏன்னா பிளேட்லெட்ஸ் தான் வந்து அதை ஹெல்ப் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவங்க இல்லை அப்படின்னா பிளட் வந்து போய்கிட்டே தான் இருக்கும். எது ஆமாம், அதுவும் பண்ணும். முக்கியமாக பிளேட்லெட் தான் ஃபஸ்ட்டு, அது கூட இவங்களும் சேர்ந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம். ஓகே, அடுத்து blood groups. As you know, blood of human beings differ in certain aspects through it appears to be similar. Various types of grouping of blood has been done. Two such groupings, that is the ABO and the RH, are widely used all over the world. ABO grouping.
The ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens on the RBCs, namely A and B. ஸோ என்ன இருக்கும், எப்படி இந்த ABO grouping நடக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒன்று வந்து அந்த ஆன்டிஜன் இருக்கணும், இல்லை presence or absence of the surface of the antigen present in RBCs A and B. Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies. அப்போ ஒரு பிளாஸ்மா, இப்போ இதுதான் ஒரு பிளாஸ்மா அப்படின்னா, ஒரு ஹியூமனோட பிளாஸ்மா அப்படின்னா இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டூ ஆன்டிஜென்ஸ் வந்து இருக்குது. என்னன்னு பார்ப்போம். The distribution of antigens and antibody in the four groups of blood are A, B, AB and O. You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before any transfusion to avoid severe problems of clumping. ஓகே, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணுவாங்களே, டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னா எப்போலாம் தேவைப்படுது, இப்போது டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனில் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியரில் வந்து பிளட்டை வந்து பிளட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கெலாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பாடி இருக்குது, பாடியில் ஏற்கனவே அவங்க பிளட்லாம் இருக்குது, இன்னொரு பிளட் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாத பிளட் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இருக்க எல்லா பிளட்டும் வந்து உடஞ்சி போயிடும், லைக் தே வில் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டோனரையும் ரெசிபியண்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பண்ணணும். டோனர் ரெசிபியன்ட் அப்படின்னா யாரு, டோனர்னா யாரு, கொடுக்குறவங்க, ரெசிபியன்ட்னா வாங்குறவங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் பிளட்டும் மேட்ச் ஆகினா மட்டும்தான் வந்து இந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நடக்காது. ஓகே, பிளட் குரூப் பார்ப்போம். பிளட் குரூப் பாரு ஏ. பிளட் குரூப் ஏ அப்படின்னா அதோட ஆன்டிஜன் என்னவா இருக்கும், ஏ தான் இருக்கும். அதோட ஆன்டிபாடி இருக்கு, அகேன்ஸ்டாக இருக்கவங்க யாரு, ஆன்டி பி. அந்த வந்து டோனர் வந்து ஏவும் இருக்கலாம் ஓவும் இருக்கலாம். ஏன் பி இருக்கக்கூடாது, பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபாடி பிளாஸ்மா இருக்குது, ஆன்டி பி இருக்குது. அப்போ ஆன்டி பி எடுத்து நீ பி கொடுத்து அப்படின்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, அதே மாதிரி கிளம்ப் ஆகிடுவாங்க. சரியா? இப்போ பிளட் குரூப் பி, ஆன்டிஜன் வந்து பி, பிளட் குரூப் பி, ஆன்டிஜன் பி. இப்போ பாரு, இப்போ ரெண்டு இருக்குது, இப்போ இந்த ரெண்டு இதில் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த ஆன்டிஜன் வந்து பி. அப்போது இந்த பிளாஸ்மாவில் வந்து ஆன்டிஜன் பி இருக்குது. அப்போ உன் பிளட் குரூப் என்னவா இருக்கும், பி. அப்போ இதோட ஆன்டிபாடி என்னவா இருக்கும், ஆன்டி ஏ. அப்போ டோனர் யார் யார் கொடுக்கலாம் இங்கே, பி அண்ட் எஸ். ஓகே, அதே தான் ஏபிக்கும் ஓக்கும். இதே வந்து ஓ வரும்போது ஆன்டிஜன் வந்து யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, கரெக்டாக? ஏன்னா ஆன்டிஜனே நம்ம பார்த்துட்டோம், ஏவும் பி மட்டும்தான் ஆன்டிஜன் இருக்கும், ஓ ஆன்டிஜன்லாம் நம்ம பார்க்க கிடையாது. அப்போ ஓ பிளட் குரூப் வந்துச்சுன்னா எந்த ஆன்டிஜனும் இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து பிளட் குரூப் வந்து ஓ. யாரெல்லாம் ரெசிபியண்டாக இருக்கலாம், யாரெல்லாம் டோனராக இருக்கலாம், எஸ் ஓ மட்டும்தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா வந்து அவங்க ஏபியை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஆன்டிபாடி வந்து ஏ அண்ட் பியாக இருக்குது, ஆன்டி ஏ அண்ட் பியாக இருக்கனால அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, ஏ கொடுத்தாலும் பி கொடுத்தாலும். சரியா? அடுத்து போகலாமா? RH grouping. Another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkeys, is also observed on the surface of RBCs of majority of humans. இந்த rhesus monkeysல தான் இதை வந்து இந்த RH ஆன்டிஜனை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ அதனால் வந்து RHன்னு வச்சுட்டாங்க. இதுவுமே வந்து என்ன இருக்குது, ஹியூமன்ஸில் வந்து இருக்குது. அது என்னென்னு எடுத்துக்கலாம், இப்போ எப்படி வந்து ஆன்டிஜன், presence of antigen, absence of antigen வச்சு தான் ABO grouping பண்ணாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் RH ஹியூமன்ஸில், இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் negative. Papa. Such individuals are called as positive, and those who this antigen is absent is called as RH negative. RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigen. பாரு என்ன சொல்கிறாங்க, இப்போ நெகட்டிவாக இப்போ நீ வந்து நெகட்டிவ், ஓகே, இப்போ உனக்கு வந்து பாசிட்டிவ் பிளட்டை வந்து தெரியாமல் கொடுத்துட்டானோ, டிரான்ஸ்ஃபியூஸில் வந்து கொடுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த பிளட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆன்டிஜன் அகேன்ஸ்டாக ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அது வந்து நம்ம பாடிக்கே வந்து விச் இஸ் வெரி ஹார்ம்ஃபுல். ஸோ அந்த டைமில் என்ன சொல்கிறாங்க, அதுதான் சொல்கிறாங்க, தேர்ஃபோர் RH should be matched before transfusion. அதனால டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ண நமக்கு கரெக்டாக இருக்கா, டொனேட் பண்ணும்போது பிளட் எல்லாம் வந்து மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். A special case of RH incompatibility has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. RH antigen of the fetus did not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. Okay, ஒரு diagramல பார்ப்போம். இப்போ வந்து
ஓகே, இது வந்து மதராக இருக்கட்டும் சரியா. இது வந்து ஃபீட்டஸ். ஃபீட்டஸ் வந்து என்னவா இருக்குது, நெகட்டிவாக இருக்குது. இதான் வந்து அந்த பிளசண்டா. மதர் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்காங்களா, மதர் தான். ஓகே சாரி, ஓகே இதான் அந்த பிளசண்டா. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்சினால என்ன ஆகும், இப்போ வந்து பேபி வந்து டெலிவர் பண்ணிடுவாங்களா, டெலிவர் பண்ணும் போது பிளட் வந்து இது ஆகலாம், ஸ்பில் ஆகலாம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்சினால பிளசண்டா எல்லாம் வந்து வெல் எக்யூப்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகுது, பிளட் வந்து ஸ்பில் ஆகாது. இல்லை ஸ்பில் ஆகிடும், லைட்டாக ஸ்பில் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் இரு, பார்த்துப்போம். இதில் has been observed between the RH negative with the ஓகே. நார்மலாக வந்து ஃபீட்டஸ் வந்து இதில் இருக்கும்போது ஊமில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா பிளட் வந்து மிக்ஸ் ஆகாது, நெகட்டிவ் பிளட்டும் பாசிட்டிவ் பிளட்டும் இது ஆகாது, மிக்ஸ் ஆகாது. ஆனால் டெலிவரி எடுக்கும் போது, பாப்பாவை வெளியே எடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா சில பிளட் வந்து ஸ்பில் ஆகிடும், மதர்லேயே ஸ்பில் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகும், மதரோ நெகட்டிவ் பேபியோ பாசிட்டிவ், அப்போ ரெண்டு பேரும் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ரெடியாக இருப்பாங்க, ஒரு ஆன்டிஜன்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ரெடியாக இருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் ப்ரெக்னென்சியில் பேபி வந்து திருப்பியும் வந்து பாசிட்டிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை. இதே பேபி வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த பிரச்சனை இல்லை, மதர்கிட்ட ஏற்கனவே நெகட்டிவ் தான் இருக்குது, அது ஏற்கனவே ஆன்டிஜன் ஃபார்ம் ஆகி ஓகேவாக இருக்குது. பட் இஃப் அட் ஆல் த பேபி பிகேம் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா என்ன ஆகும், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகும். ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா, பார்ப்போம். There is a possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of RH positive blood from the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibodies against the RH antigen in her body as spill aana odane. And in case of a subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBCs. This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. And this condition is called as erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child. Okay. சரி, அடுத்து வந்து coagulation of blood பார்ப்போமா. Any doubts till now? Any doubts? Okay, coagulation of blood. You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually, the blood stops flowing after some time. ஆமா, இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ நீ ஒரு இப்போ வந்து பிளேடில் வந்து நீ கட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்குவேன், கட் பண்ணிட்டேன்னா ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்குமா, ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆகிடுமா. இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்னால, லைக் இந்த பிளேட்லெட்ஸ், இந்த ஃபிப்ரினோஜன்லாம் இருக்குது, அவங்களாம் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகிறான்னு பார்ப்போம். Do you know why blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma? This is a mechanism to prevent excess loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over a period of time. The red brown scum na இந்த ரத்தம் கட்டறது சொல்லுவாங்கல, ரத்தம் கட்டனா லைக் டார்க் ரெட்ல brown கலர்ல இருக்கும். ஸோ அதுதான். It is a clot or a coagulum formed mainly of a network of threads called fibrils in which the dead and damaged formed elements of blood are trapped. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogens to the plasma by the enzyme thrombin. நம்ம முன்னாடியே என்ன பார்த்தோம், பிளாஸ்மால வந்து ஃபிப்ரினோஜன் வந்து inactive ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு. அவங்க வந்து எப்படி ஆக்டிவா மாறுறாங்க அப்படின்னா by the enzyme thrombin. பாரு, இப்போ வந்து ஃபிப்ரினோஜன் வந்து ஃபிப்ரினா மாறணும். ஏன்னா இந்த ஃபிப்ரின் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பிளட்டை ஸ்டாப் பண்ணி அதை நெட்வொர்க் மாதிரி வைப்பாங்க. இந்த presence ஆஃப் thrombin enzyme. ஓகேவா, எங்கே இருக்காங்க இவங்க, பிளாஸ்மால inactive ஃபார்மில். இது முடிஞ்சிட்டு. Thrombins are in turn formed from another inactive substance present in the plasma called as prothrombin. அப்போ இந்த thrombin வரணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே இவங்க prothrombina இருக்கிறாங்க, thrombina மாறுறாங்க in the presence of thrombokinase enzyme.
அப்போ fibrinogen fibrin மாறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணோம், இந்த ப்ரோத்ரோம்பின் த்ரோம்பினா மாறிடும். அப்பதான் வந்து இவங்க மாறுறதுக்கு வந்து த்ரோம்பின் வந்து will be helpful. சரியா? And are called as prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. This complex is formed by a series of linked enzymic reactions involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activates the mechanism of coagulation. இப்போ லைக் அது இப்போ அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா பிளட் லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். பிளேட்லெட் என்ன உடனே பண்ணோம்னா இவங்களை போய் ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்ருவோம். ஸோ பிளேட்லெட்டோட இதுதான் வந்து இவங்களை ஆக்டிவேட் பண்ண உடனே இந்த மெக்கானிசம் வந்து என்ன ஆகும், நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் டு ஸ்டாப் த பிளட். Certain factors released by the tissues at the site of injury can also initiate coagulation. Calcium ion plays a very important role in clotting. சரியா? சரி, அடுத்து வந்து lymph or tissue fluid. As the blood passes through the capillaries in tissues, some water along with small water soluble substances move out into the spaces between the cells of tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. The fluid released out is called as the interstitial fluid or the tissue fluid. என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த டிஷ்யூஸ் அந்த பிளட்ல என்ன சொல்றாங்க, டிஷ்யூஸ்க்கு எல்லாம் போகும், கேப்லரிஸ்க்கு எல்லாம் போகும். இன்னும் செல்லுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா இட் cannot go. அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த tissue fluid வந்து plays a major role. And it has the same mineral distribution as that in the plasma. இந்த பிளாஸ்மால வந்து பொட்டாசியம், சோடியம், பைகார்பனேட் இதெல்லாம் பார்த்தா அதே தான் வந்து tissue fluidலயும் வந்து இருக்கு. And exchange of nutrients இதெல்லாம் கொண்டு போகும், எல்லாமே கொண்டு போகும். Blood whatever it does, this interstitial fluids also does that. Between the blood and the cells always occur through this fluid. An elaborate network of vessels called as lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins. And the fluid present in the lymphatic system is called as lymph. Lymph வந்து it is a colorless fluid containing specialized lymphocytes. Lymphocytes na யாரு, இந்த WBCs. இப்போ எப்படி வந்து bloodல வந்து RBCs இருக்காங்களோ அதே மாதிரி lymphல வந்து எல்லாமே வந்து WBCs. மெயினா வந்து it is lymphocytes which is responsible for the immune responses of the body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi. நம்ம பார்த்தோம்ல விலைலாம் டைஜஷன் இப்படி தான் விலை இருப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒரு அந்த நெட்வொர்க் ஆஃப் இருப்பாங்களா, நெட்வொர்க் ஆஃப் எஸ் வாட் இஸ் தட் கோன் ஆஸ் லாக்டீல்ஸ். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? ஆன்டிஜன், அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல் தான் ஆன்டிஜென். நம்ம பாடியிலேருந்து ஃபைட் பண்ணுறது ஆன்டிபாடிஸ். எதுவும் பண்ணாது.
Okay, now we'll start circulatory pathways. The circulatory pathways are of two types, open and closed. Open circulatory system is present in arthropods and molluscs in which, okay, open and closed அப்படினா என்ன அப்படினா, open அப்படினா என்னது, without veins in the arteries இதெல்லாம் இல்லாம, closed அப்படினா with presence of arteries, veins இதெல்லாமே. So blood vessels வந்து open systemல இருக்காது. blood vessels எங்க இருக்கும் அப்படினா என்ன, closed system. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து arthropods னு கொடுத்திருக்கான். arthropods என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லு எனக்கு. What is example for arthropods? Yes, very good. Octopus. நான் arthropods கேக்குறேன், நீ molluscs சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். சரி, okay, molluscs. Okay, molluscs வந்து squid and octopus. இதே வந்து arthropods க்கு வந்து crab, lobster இவங்கெல்லாம். And in which the blood pumped by the heart passage through large vessels opens into a spaces or body cavity called as sinuses. So இவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு, ஒரு பைப் இதெல்லாம் இல்ல, ஆர்டரிலாம் இல்ல, வெயின்லாம் இல்ல, blood கேரி பண்ணி கொண்டு போகும். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, blood எல்லாம் ஓப்பனா ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ள they will fall. அந்த ஸ்பேஸ் பேர் தான் வந்து sinuses. Annelids and chordates have closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. அப்படி ஓப்பனா இருந்துச்சு அப்படினா எல்லா இடத்துலயும் வந்து blood வந்து போயிட்டே இருக்கு. இதே க்ளோஸ்டா இருந்துச்சு அப்படினா ஒரு ஆர்டரி மூலமா மட்டும் தான் போகும், வெயின் மூலமா தான் மட்டும் போகும். All vertebrates possess a muscular chambered heart. Fishes have a two-chambered heart with atrium and a ventricle. Amphibians and the reptiles have three-chambered with two atria and one ventricle, whereas crocodiles, birds and mammals possess a four-chambered heart with two atrium and two ventricles. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by gills and supplied to the body parts from where the deoxygenated blood is returned to the heart. ஸோ வந்து சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னா என்னது, ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டும் ஒரே இதில் தான் போகும், டீஆக்சிஜனேட்டில் வந்து ஒரே வேலை தான் வந்து போகும். என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ வந்து பிளட் வந்து ஹார்ட் வந்து பம்ப் ஆகிட்டு அனுப்புது, அது ஆக்சிஜனேட்டடாக டீஆக்சிஜனேட்டடாக அனுப்புது. அது என்ன பண்ணுது, கில்ஸ்லேருந்து போயிட்டு ஆக்சிஜனேட் அனுப்பிட்டு அதர் பார்ட்ஸ்க்கெலாம் போயிட்டு திருப்பியும் டீஆக்சிஜன் பிளட்டை வந்து திருப்பியும் வந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்து கொண்டு வருது. ஸோ தட் கில்ஸ் கேன் சேஞ்ச் இன்டு என்னது, ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டா, டீஆக்சிஜன் என்னது, ஆக்சிஜனேட்டட் என்னது, deoxygenated அப்படி ஆகல, இன்னும் purify ஆகல. However, they get mixed up in a single ventricle which pump out mixed blood, that is known as incomplete double circulation. incomplete அப்படினா ஃபுல்லா வந்து முடிய கிடையாது, அவங்க திருப்பி ஏதோ ஒரு கட்டத்துல வந்து மிக்ஸ் ஆயிடுறாங்க blood, அது வந்து incomplete. In birds and mammals, the oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively and passes on to the ventricles of the same sides. The ventricles pump it out without any mixing up. That is, two separate circulatory pathways are present and hence these have a double circulation. அப்போ வந்து பிளட்டே மிக்ஸ் ஆகலை, ஆக்சிஜனேட்டடும் டீஆக்சிஜனேட்டும் மிக்ஸே ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து டபுள் சர்க்குலேஷன். ஒரே பாத்வேல போயிட்டு வந்துச்சுன்னா சிங்கிள் சர்க்குலேஷன், டபுள் சர்க்குலேஷன் இருந்தாலும் ஒரு கட்டத்தில் அவங்க மிக்ஸ் ஆகிடுறாங்க அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட் டபுள் சர்க்குலேஷன். தனித்தனியாக மிக்ஸே ஆகலை, எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி சிஸ்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னது, yes. Okay, human circulatory system. Human circulatory system also known as blood vascular system. Blood vascular system அப்படினா என்னது, it is made up of vessels which can carry blood and also fluids. சரியா, இந்த intestinal fluids எல்லாம் consists of a muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and blood and the fluid which is circulated. Heart is a mesodermally derived organ. mesodermally அப்படினா என்னது, mesoderm middle layer தான் mesoderm சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த mesoderm is full of connective tissues. connective tissuesனா mesodermலே எல்லா connective tissuesம் கனெக்ட் பண்ணுறதா வந்து heart, and it's situated in the thoracic cavity in between two lungs, slightly tilted to the left. அப்போ left என்னதான் வந்து அவங்க thoracicல இருந்தாலுமே கொஞ்சம் left side வந்து they are situated. It has a size of a clenched fist. clenched fist na இப்படி
உன் அளவு எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோதான். It is protected by a double-walled membranous bag that is the pericardium. இந்த pericardium gives mechanical support. இப்போ எதுனா வந்து லைக் ஷாக்கோ ஏதோ வந்து ஹார்ட்ல பட்டுடுச்சு அப்படின்னா இந்த pericardium வந்து mechanical support like protection மாதிரி they are playing the role. And also என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா gives lubrication. இப்போ வந்து ஹார்ட் மசில்ஸ்ல வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஆகக்கூடாது, இந்த மாதிரி உரசாம இருக்கிறதுக்காக இந்த பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் தான் வந்து இது பண்றாங்க, இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அவாய்ட் பண்றாங்க. Enclosing the pericardial fluid. Our heart has 4 chambers, 2 relatively small upper chambers called as atria. அப்போ வந்து atria தான் வந்து upper chamber, அவங்க தான் வந்து என்னவா இருக்காங்க, ஸ்மாலாவுமே இருப்பாங்க compared to the ventricles. அப்போ ventricles வந்து it is located in the lower chambers. A thin muscular wall called as the interarterial septum separates the right and the left. இப்போ consider this is the heart. சரியா? எது ரைட், எது லெஃப்ட், எது வென்ட்ரிக்கிள்ஸ், எது ஆட்ரியம்? ஓகே, எது லெஃப்ட் ரைட் சொல்லு எனக்கு. லெஃப்ட் ஏட்ரியம், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள், ரைட் வென்ட்ரிக்கிள். ஓ சாரி. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்றாங்க வந்து a thin muscular wall called as the interarterial septum separates the right and the left atria. அப்போ வந்து இங்க இருக்கிறதா வந்து என்ன இருக்கு, ரைட் ஏட்ரியமும் லெஃப்ட் ஏட்ரியமும் செப்பரேட் பண்ற வால் பேர் என்னது? intra-arterial septum. சரியா? லெஃப்ட்டையும் ரைட்டையும் செப்பரேட் பண்றது. ஓகே, அடுத்து வந்து and the atrium and the ventricles of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called as arterioventricular septum. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் செப்பரேட் பண்ற இந்த லேயர் பேர் என்னது? arterioventricular septum. ventricular septum. Okay. However, each of these septa have provided with an opening through which the right atrium and right ventricle is guarded by a valve formed of the 3 muscular flaps called as tricuspid valve. Tricuspid valve எங்க இருக்கு? right atrium க்கும் right left ஓகே, ட்ரைகாஸ்பிட் எங்க இருக்கு? ரைட் ஏட்ரியம்க்கும் ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து என்னது? ட்ரைகாஸ்பிட் வால்வ். ட்ரைகாஸ்பிட் வால்வ். இப்போ பைகாஸ்பிட் வால்வ் எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? between left atrium and left ventricle. சரியா போயிரு. like this diagram. okay. ரைட் ஏட்ரியமும் ரைட் வென்ட்ரிக்கிளும் செப்பரேட் பண்ற வால்வ் பேர் வந்து என்னது? ட்ரைகாஸ்பிட் வால்வ். லெஃப்ட் ஆட்ரியமும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளும் செப்பரேட் பண்ற வால்வ் பேர் வந்து என்னது? பைகாஸ்பிட் வால்வ். எஸ், பைகாஸ்பிட் ஆர் மிட்ரல் வால்வ். ஓகே, ரைட் ஏட்ரியமும் லெஃப்ட் ஏட்ரியமும் செப்பரேட் பண்ற செப்டம் பேர் என்னது? intra-arterial septum. Okay. ஆட்ரியமும் வென்ட்ரிக்கிள்ஸும் செப்பரேட் பண்ற செப்டம் பேர் வந்து arterioventricular septum. சரியா? இதெல்லாம் ஓகேவா? அடுத்து போலாம். இன்னொரு செப்டம் அது இன்னும் படிக்கலையோ? எங்க இருக்கு? interventricular septum. okay, yes. right ventriculum left ventriculum separate பண்ற septum பேர் வந்து interventricular septum. ventricular septum. okay, சரி அடுத்து போலாம். the opening of the right and the left ventricles into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semi-lunar valve. semi-lunar, lunar na enadhu? moon.
செமி அப்படின்னா மூன் வந்து crescent ஷேப்ல இருக்கு. ஸோ செமி லூனார் valves. இந்த valve என்ன பண்ணும் அப்படின்னா prevents the back flow of the blood. And the valves in the heart allows the blood flow of the valves in the heart allows the flow of the blood only in one direction, that is from atria to ventricles and from the ventricles to the pulmonary artery or aorta. These valves prevent any backward flow. யார் வந்து prevent பண்றது? This semilunar valves தான் வந்து back flow வந்து prevent பண்றாங்க. The entire heart is made up of cardiac muscles. The walls of ventricles are much thicker than that of atria. அப்போ இந்த walls எல்லாம் வந்து atriaவை விட இவங்க வந்து நல்லா திக்கா இருப்பாங்க, நல்லா திக்கு. ஓகே, ventricles வந்து திக்கா இருப்பாங்க. And a specialized cardiac musculature called as the nodal tissue is distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called as sinoatrial node. இங்க இருப்பாங்க sinoatrial node வந்து right atrium ஓட cornerல வந்து இருப்பாங்க, upper cornerல. Another mass of tissue is seen in the lower left corner of the right atrium. இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து என்னது AVN, arterioventricular node. மேல right arteryக்கு மேல இருந்தாங்க அப்படினா அது வந்து என்னது sinoarterial node. இங்க இருக்கவங்க வந்து arterioventricular node. ரெண்டு பேருமே வந்து எங்க இருக்காங்க? right atriumல தான் இருக்காங்க. A bundle of nodal fibers or arterioventricular bundle continuous from the AVN which passes through the arterioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into the right and the left. இங்க இருந்து வரவங்க ரைட்டுக்கு இப்படி வந்து டிவைட் ஆயிடுவாங்க. ஓகே, அவங்க தான் யாரு நம்ம Purkinje fibers அப்படினு சொல்லுவோம்ல அவங்க. These branches gives rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and called as Purkinje fibers. The nodal musculature has the ability to generate the action potential without any stimuli. யார் அப்படின்னா இந்த எஸ்ஐ நோட தான் சொல்கிறாங்க. எஸ்ஐ நோடுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஏதோ சிக்னல்லாம் கொடுக்கணும்னு கிடையாது, அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எக்ஸைட் ஆகிட்டு பல்ஸ் ஆகுதுல, ஹார்ட் பீட் ஆகுதுல, இதுதான் வந்து காரணம். வித்தவுட் எனி external stimuli, that is auto excitable. However, the number of action potentials that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. The SA node can generate the maximum number of action potential is 1 minute க்கு வந்து எவ்வளோ பீட் வருது அப்படின்னா 70 to 75. அதுவும் எங்க SA நோட்ல தான். AV நோட்ல வந்து வேற இருக்கும், it varies, அதான் சொல்றாங்க. And responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore, it is also called as the pacemaker. Pacemaker அப்படின்னா எஸ் எஸ்ஐ நோட தான் வந்து பேஸ்மேக்கர்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அது இல்லாமல் வந்து ஹார்ட் வந்து அந்த பல்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகாது. ஸோ அதான் பேஸ்மேக்கர். அண்ட் ஆர் ஹார்ட் நார்மலி பீட் 70 to 75 minutes times in a minute. தட் இஸ் ஆவரேஜாக வந்து 72 beats per minute. சரி, ஓகே. Cardiac cycle we'll discuss in next class. Okay, any doubts now? Okay then.